तो पे चलते आज भिडियो माध्यम देखा जो मन विहार एक विचित्र कार्यक्रम है। देखो जोता 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 काठुआ 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 रंगमंचर नाली भेलभेट परदा अपसारित संगे संगे ही हाथ में कौन चुटुकी फुटाई आखि और भुरु नचाई दहली दहली समदान गाई उठुले टिकी टिकी 12 जन छात्र और छात्री माने कौन हाथ चुटकी बजाई सेमिति स्वागत करते आप जमी वेलकम करते सेमिति है जोड़ा 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 काठुआ 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 एमती कहीकि से वेलकम करते अतिथि मानक है। देखिए झील मानकर चित्र विचित्र चकचकिया रंगीन कोनारे तैयारी मेक्सी रे पाद पर्यंत ढंका होता देह मेक्सी जो गुड़िक थाए जो गुड़िक मुसलमान मैंने पिंधती से गुड़िक से पिंधुते पूरा देहरु गुड़ पर्यंत सब ढंका होता है। मुंडर सरु सरु ठिया बेणी आउ पुआ मानकर नीर जो फुल पैंट गुड़िक धरा सार्ट आउ नाली नाली टाए सांग को कला करा मुह कंढई नाचर गोटे गोटे सुंदर कंढई परी से समस्ते देखा जाउथिले से केमते व्यंग्य प्रकाश कर देखो केमती कंढई रकम से देखा जाउछन्ती है। देखो वेलकम 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 निस्तब्ध भितर स्वागत संगीत देखो लैंग्वेज वेलकम करुले माने आम लैंग्वेज नुहे डिफरेंट लैंग्वेज जो जोड़ा 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 काठ 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 सेमती है। देखो निस्तब्ध भितर स्वागत संगीत ऑडिटोरियम रे गुंजरी उठुला गोटे ऑडिटोरियम हॉल थिला सेठी जो स्वागत संगीत अच्छी पूरा गुंजरी उठुला माने चारिआडे खेली होउतिला पुओ झीओंकर दुई पाखरे ठिया होइतिले जणे जड़े से शिक्षयित्री मैंने ठिया होइतिले से माने हाथ में तारी मारी एवं मंच रे सामान्य पाद कचाड़ी कौन ताड़ दउथिले से सामान्य टिके टिके देखै दउथिले टिके दूर रे पियानो बजाउथिले आउ जने शिक्षयित्री पियानो बजाउथिले आउ किछि शिक्षयित्री सेटारे ठिया आइथिले एवं निजर गोड़ को कचाड़ी के ताड़ दउथिले। स्कूल छात्र छात्री गोटे विचित्र कार्यक्रम एपरी एक नूतन ढंगर आरंभ देखी मु टिके कौन सड़की बसिली से जेहेतु आगुरी एमती आम ओडिशा रे हो नथिला हठात से देखिले एमती से सड़की बसिले माने से पूरा टिकनिक करके देखुछन्ती जे केमती कोन होउछि हला जोड़ा काठुआ सब ही आफ्रिकीय उपजाति मानकर विभिन्न भाषा रे थिला स्वागतम एटा होछि आफ्रिका रे जो लोक माने थिले एटा तांको भाषार स्वागतम थिला जोड़ा काठुआ हला चुटकी मारी मारी जो है आफ्रिकीय मुक्ति आंदोलन पांठी संग्रह अभियान चली था टंका संग्रह होते लाइबेरिया राजधानी मोरविया राजधानी हाँ लाइबेरिया राजधानी मोरविया सहर में से ही अभियान में सक्रिय साहाय्य देवा उद्देश्य नहीं ब्यूरो ऑफ कौन इंस्ट्रक्शन आम डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन परी तत्वावधान में सहर में सबू सरकारी और बेसरकारी हाईस्कल मिलित भाव में यही जो विचित्र कार्यक्रम आयोजन करी सहित नगरी सर्वबृहत हलाई जे रॉयल बिल्ड ऑडिटोरियम रे से माने कौन करती ना देखो सेठारे नगरीर स्कूल छात्र छात्री संख्या प्राय 40,000 अमेरिकान को ऑपरेटिव स्कूल ब्रिटिश स्कूल सहित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्कूल सहित सेंट मेरी एवं टॉममैन जूनियर हाई लॉर्ड एंड केरी मिशन प्रभृति ए स्कूल मानक मध्य अन्यतम बटमैन हाइस्ली क्लब और करीना फैनफेयर केते जन ख्यातनामा आर्टिस्ट थांती एवं टिकेट क्रेता पाई विशेष आकर्षण शिक्षा मंत्री थिले मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्रालय निमंत्रित होई मु जरे विशिष्ट अतिथि आसन ग्रहण करी विचित्र कार्यक्रम दायित्व थिबा जणे लेडी सुपरवाइजर अनुरोध क्रमे सहायक शिक्षा मंत्री कार्यक्रम उद्घाटन कले प्राय 2 मिनिट्र तांकर चुंबकीय भाषण मते बेस भल लगिला आउ ता संगे बिजुली झलक परी मने पड़ीगला अन्य एक विचित्र कार्यक्रम उद्घाटन भाषण एक अविस्मरणीय एवं दुखद अनुभूति। देखो तो मु थाए बुला इंजीनियरिंग कॉलेज अध्यक्ष से जो बुला इंजीनियरिंग कॉलेज से गोटे अध्यक्ष थिले एवं कॉलेज छात्र छात्री छात्र माने तांकर वार्षिक उत्सव पालुथिले देन बुला इंजीनियरिंग कॉलेज नाटक और विचित्र कार्यक्रम खूब भल हुए बोली एमिति जे उत्सव मानकरे बुला सहर और आखपाख गाँव आसीथिबा कौन देखना जो देखा लोक आसती समागम कले
ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ସେ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ମହିଳା କଲେଜରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଏତେ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରି ସେଇ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଆମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଉତ୍ସବରେ ଆଉ ଥରେ ଦେବା ପାଇଁ ଅ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରୀ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ରାତି 9:30 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଫେରିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଭା ସ୍ତରକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଡେରିରେ ଆସି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କହିଲେ ଯେ ଜରୁରୀ କାମ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କଣ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କର ଭାଷଣ ପଛକୁ ନ ରଖି ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପରେ ପରେ 7:30 ବେଳକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ସବୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି, କଲେଜ ସବୁ ସେପରି ମଣିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ଯାଇ ଅତିଥି ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଖାନା ତା ସହିତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ଯୋଉ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଯୋଉ କଲେଜ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଟା ବି ଥିଲା ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ଡେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ କଟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା କହି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର କଲେଜ ମାନଙ୍କର ନାମ ଧରି ବସିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ 8:30 ହେବା ଉପରେ କି ଭୟଙ୍କର ବୋରିଂ ସେ ଭାଷଣ, ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗେ। ତମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ତାଠୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କରିକି ଲୋକମାନେ ବୋରିଂ ହେଇଯାନ୍ତି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବିଚିତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜଗିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ନାଚ ହବ, ଗୀତ ହବ କି କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନ ହୋଇ ଖାସ ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ସେମାନେ ବୋରିଂ ହେଇଯାଇନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମିଂ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଅନେକ 2-3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଲାଗାତାର ଭାଷଣ କୁହନ୍ତି, କିଏ ତାର ଘଣ୍ଟେ କିଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପରି ପିଲାମାନେ ଘନ ଘନ ତାଳି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତାଳି ଶୁଣି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହାଶୟ ତାଳିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିବେ କ'ଣ, ତା ସହିତ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଉତ୍ସାହରେ ଆହୁରି କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଭାଷଣ ମାରେ ଆମେ ନିହାତି ତାଳି ମାରୁ। ସେଇଟାରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଭାବିକି ସେମାନେ ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ କୁହନ୍ତି ହେଲା। 9ଟା ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟେଜ ପଛଆଡ଼ୁ ମୋ ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଛୋଟ ଲେଖା ଆସିଲା। ତହିଁରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ଆମ କଲେଜ ଝିଅଙ୍କର ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ନ କରନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମର ଆଇଟେମ ପରିବେଷଣ ନ କରି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଏକଥା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିଠା ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବିକଳିଆ ଆଖିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାଏ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଏକଥା କହୁଛି ଶେଷ କଥା କହୁଛି ଯେ କହି ଅଭିଭାଷଣ ଶେଷ ହେଲା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରାଇ ଦେଇ ପୁଣି ସେଇ ଶେଷ କଥାରୁ ନୂଆ ଗୋଟେ କ୍ଷୀୟ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆମର ଭାଷଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଦେଖୁଥିବ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି, ବାସ୍ ଏତିକି କଥା କହିବି, ସେମିତି କହିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେବେ। ତ ସେଇଭାବରେ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଡ଼ ଘଷିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଚିତ୍କାରକାରେ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ସେ ଆଶଙ୍କାରେ ରୁଚି ବିହୀନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠିରେ ସମୟ ବେଶୀ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଲେଖି ଅତିଥି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲି। ସେ ପଢ଼ିଲେ, ଚିଠିକୁ ସଯତ୍ନରେ ଭାଙ୍ଗି ପକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚିତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବିଚିତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂତନ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ସବୁ ଆଶା ଭରସା ହୁଡ଼ି ନୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ଘଟିଲା। କିଏ ଜଣେ ବର ବୋଲି ପଛଆଡ଼ୁ ପାଟି କଲା। ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଖାଲି ବର କୋଳାହଳ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି କହି ଯେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରତାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ କରତାଳିର ଆଉ ବିରାମ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବି ଶୁଣିପାରିଲିନି। ମାନେ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରି ବସିଲେ, ଯେହେତୁ ବୋରିଂ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବସିଲା ବେଳେ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି କରିବାକୁ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଓ ପରେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ସେତେବେଳେ ସମୟ 9:30। ମୁଁ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ମହିଳା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଚା ଓ ଜୋରପାନ ବିରତି
ବଦଳରେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଆଇଟମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇଟମ ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଛଡା କଲେଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଭାଷଣ ସମୟ ଦେଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗିଥିଲେ କେତେବେଳେ ନାଚ ଗୀତ ହବ, ଭାଷଣ ବର ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଳେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କି ନାଚ ଗୀତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା, ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ କେହି ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ହେଲା। ସହାୟତା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ ଭାଷଣ ପଡେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୋର୍ସ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କର ନାଚ। ଏଇ ନାଚ ସବୁ ଖୁବ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ କେତେ ପୁଅଙ୍କର ଚିତ୍ର କଣ ଚିତ୍ର ତୋ ଦେହ ମୁହଁ ନୀଳଗାଈ ସିଂହ ଖଚିତ ଶିରଭୂଷଣ ଆଉ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଗତି ପଞ୍ଜାବୀ କଣ ଭାଙ୍ଗା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡାଲଖାଇ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ହସ୍ତ ପଦଚାଳନ। କାଳିସି ଲାଗିଲେ ଯେମିତି ଦେହ ଥରାନ୍ତି, ସେମିତି ଦେହ ଥରାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଛିଞ୍ଚାଟି ଡେଉଁଥିବେ। ପୁଅଙ୍କର ଦେହର ମାଂସପେଶୀ ସବୁ ବାହାରି ପଡୁଥିଲା, ସେମାନେ ନାଚୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଗୋଡକୁ ଗୋଡ ତାଳ କିନ୍ତୁ ବେଶ ମିଶୁଥିବ। ଭୟଙ୍କର ଜୋରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ତୁହାଇ ତୁହାଇ ରଡୁଥିବେ। ପଛରେ ନାନା ଢଙ୍ଗର ବାଦ୍ୟ ଡ୍ରମ୍ କଙ୍ଗ ଟମ୍ 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 ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବାଜୁଥିଲା। କାଠ ହାଣ୍ଡିରେ ଓ ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ଗୋଡତିଆ ମେଣ୍ଡି ଓ ସୀସା। ସେ ବାଦ୍ୟରେ କୋମଳତା ଅପେକ୍ଷା କର୍କଶତା ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବେଶୀ ଥିଲା। ମାନେ ସେ ବାଜା ଗୁଡିକ ବାଜୁଥିଲା ତାହା ମଧୁର କମ ଲାଗୁଥିଲା, ବେଶୀ କର୍କଶ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଖରାପ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଆଉ କୌଣସି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟ ପରି ଥିଲା, ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ବାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ବାଜିଥାଏ, ତ ସେଇଭଳି ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। ନାଚର କୌଣସି ଅଂଶ ସରିଗଲେ ବାଦକ ମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଜା ଏପରି ହଠାତ୍ ଯେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡି ପଡିଲା ବୋଲି, ମାନେ ହଠାତ୍ ଏକା ସମୟରେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ହୋ ହଲ୍ଲା ଏବଂ କୋଳାହଳ ପରେ ହଠାତ୍ ଗଭୀର ନିସ୍ତବ୍ଧା ଆସିଗଲେ ମନରେ ଯେପରି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଆମର ଫେସ୍ ରିଆକ୍ସନ, ସେଇ ଧରଣର ଅନୁଭୂତି। ତାପରେ ଆସନ୍ତି ରାଗିଣୀ ଧରି ଝିଅ ମାନେ, ଠିକ ସେଇପରି ଉଦ୍ଧାମ ନୃତ୍ୟ କରି କରି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଥାଏ ଲାଳିତ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ କରା। ନୃତ୍ୟର ଚଞ୍ଚଳ ଗତି ଭିତରେ ଗୁଛି ହୋଇ କଣ ଦେଖାଦିଏ ନାନା ଢଙ୍ଗର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ। କେତେ ଠିକ ଆମ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଚାଲି ଯେମିତି ସେ କେମିତି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେହେତୁ ବିଛା ଚାଲି ପୁଚି ଖେଳ ପଡେ। ତାପରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ମିଶାମିଶି ନାଚ ଏକ୍ରୋବେଟିକ୍ସ ତା ଉପରେ ଡେଇଁଯାଏ। ସରି ହଁ, ଏକ୍ରୋବେଟିକ୍ସ ଢଙ୍ଗରେ ନାନା ଆଦି ଅଙ୍ଗଚାରଣା କୌଶଳ। ନାଚୁ ନାଚୁ ଜଣେ ବସି ପଡି ତ ଆଉ ଜଣେ ତା ଉପରେ ଡେଇଁଯାଏ। କେଉଁ ପୁଅର କାନ୍ଧରେ କେଉଁ ଜଣେ ଝିଅ ଉଠିଯାଏ ପିରାମିଡ ଢଙ୍ଗରେ। ପୁଅ ଏଣେ ତାର ନାଚ ଚାଲିଥାଏ, ଝିଅକୁ କାନ୍ଧରେ ଟେକି ଧରି ବାଦ୍ୟ ସବୁ ଉଠୁଥାଏ ଏବଂ ପଡୁଥାଏ। ସମତାରରେ ଅତି ଉନ୍ମାଦନା ଭରା ସେ ନୃତ୍ୟ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନତା। ଆମ ଆଧୁନିକ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଙ୍ଗରେ ତ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ, ସମାନ ନୁହେଁ। ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ୟୁରୋପୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥିଲା ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୀତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତହୀନ, କେବଳ ମାତ୍ର ଧ୍ୱନି। ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କେବଳ ମାନେ ଆମ ଭଏସ ଇକୋ ହେଇଥାଏ, ସେପରି ଧ୍ୱନିଟି ଶୁଣାଯାଉଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ସେରିବାରେ ଡେଡେ ସରିବା ଡେଡେ ସାରିବା ସେମିତି ଗୀତଟି ବାଜୁଥିଲା। ତ 3 କି 4 ଦର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଦର ରାଗ ଟେକୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦର ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସାଉଥିବେ, ମଝିରେ ଉଠୁଥିବ ଏବଂ ପଡୁଥିବ। ସେରିବାରେ ଡେ ସେରିବା ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡି ମାଡି ଆସୁଛି। ମାନେ କିଛି ଜଣ ଭୋଜ ଗୁଡିକ ହଠାତ୍ ବଢି ଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ଜଣ କମି ଯାଉଛି, ଲହରୀ ଯେମିତି ହେଲା। କୂଳରେ ପିଟି ହୋଇ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରି ପୁଣି ଫେରି ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କେଉଁଠି ମିଳାଇ ଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏସବୁ ଆଇଟେମ ଭିତରେ ଥିଲା କଣ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜଣେ ଗାୟକ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିଙ୍ଗର ଜଣେ ଥିଲେ। ତା ସହିତ ଜଣେ ଗାୟିକାଙ୍କର କନସାର୍ଟ କିମ୍ବା କଣ ବାର୍ଡ ସ୍ପେସିଆଲ ଗାୟକ ଗାଉଥିଲେ ଆନ୍ ନେହିନ ଗୋବେରୋଇ ଅଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ ନେହିନ ଗୋବେରୋଇ ଅଲି, ସେ ଗୀତଟା ଗାଉଥିଲେ। ହେ ମୋର ପ୍ରେୟସୀ କିଏ ତୋର ମନ ଚୋର, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା। ପ୍ରେୟସୀ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା କେଜାଣି। ଆଧୁନିକ ୟୁରୋପୀୟ କନସାର୍ଟ ମାନଙ୍କର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସମୂହ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗିଟାର ଗୁଡିକ ଥିଲା, ତାହା ଜାଣି
ଅ, ଜାଣି ହୋଇଯାଉଥିବ ଯେ ଆଧୁନିକ ଆମେରିକାନ ଓ ପୁରାତନ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ସୁମିଶ୍ରଣ। ଯେଉଁ ଝିଅ ଗୀତ ଧରିଥିଲା ସେ ଦେହ ହଲାଇ ଛାତି ଥରାଇ ଗାଇ ଚାଲିଗଲା। କି ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଦେଇ ମନେ ହେଉଥିଲା ସତରେ ଯେମିତି ତା ଦେହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ନାଚୁଛି। ଗୀତର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଗାଇଲା ପରେ କଣ ଘୋଷା ଦେଉଥିଲା, ହେ ହାଏ ହେ ହାଏ ହେ ହାଏ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ସେଇଟା ହେଲା। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ହୁଇସିଲ ମାରିଲା ପରି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଟୁ 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 ଟୁ। ଏବଂ ତାର ରଖି ହାତ ଠାରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, କମନ୍ ଅଲ୍। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କମନ୍ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର। ସାରା ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଗାନ ଏମିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିବା ମଧ୍ୟ କଠିନ ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତା ଆପଣା ଛାଇ ଚଟାଣରେ ପାଦ ପିଟି ପିଟି ତାଳ ଦେଉଥିଲେ, ଗୁଡ଼ ଓଲଉଥିଲେ। ଦେନ୍ ବାଜା ବଜାଇବା ପାଇଁ ହାତ କିଛି ଗୋଟେ ଦୋରାଣ୍ଡି ବୁଲୁଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ଗାୟିକା ସଙ୍ଗରେ ସାରା ହଲ୍ ତାନ ଦେଇ ନାଚି ଉଠୁଛି। ନାଚ ଗୀତର ମଝିରେ ଜଣେ ପୌଢ଼ ଭଦ୍ରଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଗେଡ଼ା ମୋଟା ଚଉଡ଼ା କଲି ଓ ମଇଁଷି ଶିଙ୍ଗିଆ ନିଶଧାରୀ ଆମର ପାଖ ଦେଇ ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋର କରମର୍ଦ୍ଦନ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ମନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ କିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଲିନି। କରମର୍ଦ୍ଦନ ପରେ ଆମ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିର ପଞ୍ଚମ ସିଟ୍ ଆଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ସେ କିଏ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସରି, ସେ କହିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। କିଏ ଥିଲା ନା ଡକ୍ଟର ହପ୍, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯିଏ ହେଲା ସିଏ। ମୁଁ ଟିକେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। ସିଏ ହଠାତ୍ ଦେଖିକି ମାନେ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲେନି ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପାଖରେ ଥିଲେ। ଏବଂ ଲାଇବେରିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ସକାଳେ ହିଁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖା କରିଥିଲି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ଲାଇବେରିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତମ କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ହପ୍ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇ ଲାଇବେରିଆରେ ମୋର ରହଣିକାର ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସହାୟକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ୱିଲସନ୍ ମୋର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍ଥିର କରି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି ଏବଂ ନିଜେ ନିଜକୁ ତିରସ୍କାର କଲି। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରମହିଳା ଆଗେଇ ଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମିସେସ୍ ହପ୍। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଭିବାଦନ ଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ବିରତି ବେଳେ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ନେବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲି ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଥରକର ଦେଖା ତହିଁରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କଣ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଟିକେଟ କ୍ରେତା ଦର୍ଶକ ପରି ଆସିବାରେ ତାଙ୍କର ଡେରି ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲାନି। ଆମର ଯେମିତି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବ। ସେମାନେ ଆସିବେ, ଫିତା କାଟିବେ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତାଙ୍କର ସେମିତି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ଯଦି ତାଙ୍କର ଟାଇମ ଦିଆଯାଇଥିବ ସେତିକି ଭିତରେ ଆସିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ଆସିଲେ ଆଗୁଆ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଫୁଲମାଳ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫୁଲ ତଡ଼ା ନାହିଁ। ଦୁଇ ପାପୁଲି ଘଷି ଘଷି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କରୁଥିବା ଅଥବା ନିଜର ପକେଟରୁ ରୁମାଲ କାଢ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ ବସିବା ଚୌକି ଟିକିଏ ଝାଡ଼ି ଦେଉଥିବା କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଅଥବା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେତେ ଯେ ଘନିଷ୍ଠ ସେ କଥା ଦୁନିଆକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଇଚ୍ଛୁକ ଟାଉଟଲ ଭଦ୍ରବସ୍ତୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅବା କେମିତି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭଦ୍ରଲୋକ ହିଁ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଭଦ୍ରଲୋକ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲେ ସତ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏପରି ସମାଗମ ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଝିରେ ଦେଖିଲେ କଣ ଯେପରି କରାଯାଏ ସେହି ରୀତିରେ କେହି କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆସନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେନି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କିମ୍ବା ଉଦ୍ଘାଟକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁସଜ୍ଜିତ ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆମ ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରୀତିମତ ଦରବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଅଫିସର ମାନେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଲାମ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଉଣା ଅଧିକା ବାଧ୍ୟ। ନହେଲେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ସଙ୍ଗରେ ଘନିଷ୍ଠତା ରଖିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ମାଲକାନଗିରି କିମ୍ବା ବାଲିଗୁଡ଼ା କିମ୍ବା କେଉଁ ଗୋଟେ ଖପଳା ଖୋଲ ବଦଳି ହୋଇଯିବା ଭୟ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସର ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ନ ରହିଲେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅପମାନିତ ହେବେ। ତାପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି ଓ ପାର୍ଟି ନାମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ଠିକାଦାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ତଥାକଥିତ ପାର୍ଟି କର୍ମୀ, ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ
ଦଳୀୟ ବିବାଦ ମାନ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତା ଆଉ ଏହି ସୁଯୋଗରେ କାହାକୁ କେଉଁଠାକୁ ବଦଳି କରାଇବା ଏବଂ କାହା ପୁଅ ପୁତୁରାକୁ ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଓହର ନିଜ କରାମତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ତଥା କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିବା ଅନେକ ଅନେକ ନେତା ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗହଣରେ ଯାଆନ୍ତି ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ପୋଲ। କୌଣସି ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗରାରେ ଫୁଲମାଳ ଆଉ ହାତରେ ବକେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ନମସ୍କାର କରି କରି କଣ ମୁଚକି ହସରୁ କିଛି ପୁଚକା ମାରି ମାରି ଆଗେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପଛରେ ପାର୍ଶ୍ୱଚର ଦଳ ତା ପଛକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତି ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଠେଲା ପେଲା। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଆଫ୍ରିକୀୟ ମାନେ ମାନବିକ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ତଥା ସ୍ୱାଭିମାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମଠାରୁ ଏତେ ବେଶୀ ସଚେତନ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଠିକ କରି ନେଇଥିଲି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିରତି ବେଳେ ମୋର ଭୁଲ ସୁଧାରି ନେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବିରତି ବେଳ ଆସିଲା ମୁଁ ତାହା ହିଁ କଲି ଏବଂ ମିସେସ୍ ହବ୍ଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଆସିଲି। ସହାୟକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସଂଘରେ ଯାଇ ଚିହ୍ନା କରାଇ ଆସିଲେ। ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏହି ବିରତି ବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏହି ବିରତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁ କେହି ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ କିମ୍ବା ସହାୟକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଙ୍ଗୁଡୁ ପୁଙ୍ଗୁଡୁ ହେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲାଣି। କୌଣସି ଛାତ୍ର କେହି କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କୌଣସି ପରିଚାରକ କଣ ଚା ତ ଆଣିବି କି କଫି ଆଣିବି ବୋଲି କାହାକୁ ପଚାରିନି କିମ୍ବା କଣ କୋକା କୋଲା ବୋତଲ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଆସି କିଏ କାହାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିଡା ଅଟରା ହେଲେଣି। ତ ଯେହେତୁ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଅତିଥି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଚା ଖାଇବେ କି କଫି ଖାଇବେ କି କୋକା କୋଲା ପିଇବେ। ତ ସେଇଟା ସହାୟକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି କୋକା କୋଲା ମନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତାନି, ସେ ମୋତେ ଅଡିଟୋରିୟମ ବାହାରେ ଥିବା ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଡାକି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ବିୟର ଆଉ କୋକା କୋଲା ପାଇଁ ସେଇଠି ଭୀଷଣ ଭିଡ଼ ଜମି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କୌଣସି ମୋତେ ବସି ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଝାଳ ନାଳ ହୋଇ 2 ବୋତଲ କୋକା କୋଲା ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳ ଜ୍ଞାନର କେମିତି ଅଭାବ। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ୟୁ କରିବା ଉଚିତ, ମାନେ ଧାଡି କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଏମିତି ଠେଲା ପେଲା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଫଳରେ ଅଯଥା ଡେରି ହୁଏ। ଆମେ କୋକା କୋଲା ପିଉଥିବା ବେଳେ କେତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ବିୟର କିମ୍ବା କୋକା କୋଲା ଧରି ପିଇ ଏଇ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଘରେ ଗପସପ କଣ କରି ଯାଉଥିଲେ। କି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଧୀନ କଣ ଆବହାওয়া ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଂଘରେ ଗପସପ କରି ଯାଆନ୍ତି। କି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଧୀନ ଆବହାওয়া। ଖସାମତି କିମ୍ବା ଛୋଟଲୋକିର ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ। ଖସାମତି କରାବନି, କି ପିଇବୁ କି ଖାଇବୁ ସେମିତି କିଛି ଖସାମତି କରାବନି। ଯାହା ମନ ଯିବେ ଖାଇବେ ପିଇବେ। ଆମ ଦେଶର ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ପ୍ଲେଟ ଓ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଗୋଟିଏ ମିଠା, କିଛି ଚଣାଚୁଣ, ଗୋଟିଏ କଦଳୀ, ଲୁଣିଆ ଆଉ ମିଠା ବିସ୍କୁଟରୁ କେତୋଟି ଆଉ ଚାନକ ମିଠା ଗଳିଆ ପାଏ। ସେଥିରେ ପୁଣି କାହାକୁ ଡକା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଝଗଡ଼ା। ଏଇ ଖାଇଗଲା ବୋଲି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷାରୋପ ଆଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଡାଉନ କିମ୍ବା ମୁର୍ଦାବାଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବିରତି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଏକାଙ୍କିକା। ଭିଲେଜ ସ୍କୁଲ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆମର ଏତେ ଜଣାଶୁଣା ଯେ ମୋର ମନ ହେଲା ମୁଁ ସତେ ଯେମିତି ଆମ ଭାରତରେ ହିଁ କେଉଁଠି ଏହି ନାଟକଟି ଦେଖୁଛି। କ୍ଲାସରୁମର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍କୁଲର ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। କେତେ ପିଲା କ୍ଲାସରୁମରେ ବସି ପେଁକାଳି ବଜାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ବଲଟିଏ ଧରି ଫଟଫଟ କରୁଛି। କେଉଁ ପୁଅ କେଉଁ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଖତ ହେଇଯାଉଛି। ସ୍କୁଲର ସହାୟକ
ସୁପରଭାଇଜର ଆମ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରି ତାଙ୍କର ପରିଦର୍ଶନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ବା ପ୍ରିଫେକ୍ଟ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଏଯାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସନ୍ତି ଅନେକ ଡେରିରେ। ଯୋଡ଼ିଦେଲା ଯେ କେବେ କେବେ ସେ ଆଦ୍ୟ ଆସନ୍ତିନି, ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି ହୁଏନି। କିଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡରି ଉପରକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି। ଏତିକି ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲେ ଟିକେ ଢଳି ଢଳି। ସାମାନ୍ୟ ନିଶା ଲାଗିଛି। ସହାୟକ ସୁପରଭାଇଜର ଗୋଟିଏ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ହାଜିରା ନେଇ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପଚାରିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ? ଦୁଇ ତିନି ଜଣ କହିଲେ ଯେ ଅଙ୍କ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଲା ମେ ମେ ଅ, ଅ, ମେ ମ୍ୟାଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସାତରୁ ସାତ ହଁ। ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଆସୁନଥାଏ, କେବଳ ସେଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ ଏଥର କ'ଣ ପଢିବ? ପିଲାମାନେ କହିଲେ ସ୍ପେଲିଂ ବନାନ। ସେ ପାଲା ଟିକିଏ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା। ଲାଇବ୍ରେରିଆର ହଁ ଲାଇବ୍ରେରିଆର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ହେଲା। ଦେନ୍ ସହାୟକ ସୁପରଭାଇଜର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କ'ଣ ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି କଲେ। କି ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ପଚାରି ପଢ଼ାଅ? ଶିକ୍ଷକ ଅବିଚଳିତ ଜବାବ ହିଁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିଛି କହିଲେନି। ଶିକ୍ଷକ ଏଥର କହିଲେ ଯେ ଆଜିର ପଢ଼ା ଶେଷ, କାଲି ଗୁରୁବାର କ୍ଲାସ ନାହିଁ, ତା ପରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ। ଲାଇବ୍ରେରିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଶନିବାର ରବିବାର 2 ଦିନ ତ ଛୁଟି। ପିଲାମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସୁପରଭାଇଜର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରାଉଜର ଉପରେ ଗମଟୁପ, ସାର୍ଟ ଉପରେ କୋଟ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି। ଏଥର ସହାୟକ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଚାଲିଲା। ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ବସି ଢୁଳଉଛନ୍ତି। ସହାୟକ ସୁପରଭାଇଜର ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଯେ ନିହାତି ଅପଦାର୍ଥ, ଏ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ପଢ଼ାଇ ଜାଣେନି। ଅନଷ୍ଟେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ନ ଦେଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। କିଛି ସୁପାରିଶ କଲେ ଯେ ତାକୁ ଏଥର ବେତନ ସହିତ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ପଠାଇଦେବା। ସୁପରଭାଇଜର ପଚାରିଲେ ଯେ ଏମିତି ଲୋକ ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା କେମିତି? ତାକୁ ପୁରାପୁରି ବିଦାୟ ଦେଉନୁ କାହିଁକି? ସହାୟକ କହିଲେ ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ନଦେଲେ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଶିକ୍ଷକ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛ ବିଦାୟ ହେବ? ମୋର ଦାମିକା କୋଟ୍ କ'ଣ ମାହାଳିଆ ପଡ଼ିଛି? ତାକୁ ମୁଁ ହଁ ତାକୁ ତାହେଲେ ଆଗ ଫେରାଅ। ସୁପରଭାଇଜର ସହାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କୋଟ୍ ଏ କ'ଣ କହୁଛି? ତମେ କ'ଣ ତାଠାରୁ କୌଣସି କୋଟ୍ ନେଇ ଚାକିରି ଦେଇଛ କି? କୋଟ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ସହାୟକ ସୁପରଭାଇଜର କୋଟ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଟ୍ଟି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ହାସ୍ୟରଡ଼ ଭିତରେ ନାଟିକାର ସମାପ୍ତି ହେଲା। ନାଟକଟି ସରିଗଲା। ଆଉ କେତୋଟି ଆଇଟମ୍ ପରେ ଶେଷ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା। ଜଣେ ଓସ୍ତାଦଙ୍କ କନସାର୍ଟ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଗୀତ ପ୍ରାୟ କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଆଫ୍ରିକା ମଷ୍ଟ ବି ଫ୍ରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ ପାଖରେ ଗାୟକ ଗାନ ଧରି ଗାଆନ୍ତି, ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟି ଧରି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକା 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 ମଷ୍ଟ ବି ଫ୍ରି ଆଫ୍ରିକା। ତାଙ୍କର ପଛରେ 3 ଜଣ ଗିଟାର ଧରି ଦେହ ହଲାଇ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଓସ୍ତାଦଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଗଳାର କମ୍ପନରେ ହଲ୍ ସତେ ଯେମିତି ଦହଲି ଯାଉଥାଏ। ଅଖଣ୍ଡ ନିସ୍ତବ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଉଚ୍ଚାଟିତ ଭାବପ୍ରବଣ ମନ। ଓସ୍ତାଦ ରଡ଼ି ରଡ଼ି ଗାଉଥାନ୍ତି ମଦର ଆଫ୍ରିକା ଆ ଆଫ୍ରିକା। ଆଖି ତାଙ୍କର ଜଳି ଉଠୁଥାଏ, ଦେହ ଥରି ଉଠୁଥାଏ। 1960ରେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ସାଏନ୍ସ କଂଗ୍ରେସର କଟକ ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗାଇଥିଲେ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ। ତାଙ୍କର ସେଦିନର ସ୍ୱର ଲହରୀରେ ସାମିଆନା ସବୁ ଥରି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଗାନ ଶୁଣି ବିରାଟ ଶତ୍ରୁମଣ୍ଡଳୀ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ଶୁଣିଛି, କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲହର, ସେ କମ୍ପନ, ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ପାଇନି। ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେ ରକମର ମାନସିକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଆଉ କେବେ ବି ହୋଇନି। ସେଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ। ଆଜି ଏଇ ଓସ୍ତାଦଙ୍କର ଶୁଣିଲା ବେଳେ ମୋତେ ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। କି ଚମତ୍କାର ଗଳା, କି ମୂର୍ଚ୍ଛନା, କି କମ୍ପନ। ରାତି
12ଟା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ନୂତନତାର ସମୟ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସିଥିଲି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭିତରେ କେତେ ଯେ ପ୍ରତିଭା ପୁରି ରହିଛି, ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଜାଗରିତ କରି ଏଇ ପୁଷ୍ପ କଣିକାମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣି ମୋ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ସ୍ମୃତି ଜାଗରିତ ହେଉଥିଲା। ଜଣାଶୁଣା ଅନୁଭୂତି ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠୁଥିଲା। ଭାଗବତ ସମାନ ଧରଣର ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଧହୁଏ କଣ ବୋଧହୁଏ ଦେଉଥିଲା ଅନ୍ତରର ସମ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମାପ୍ତି ପରେ ଡେରି ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ ସୌଜନ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଇଛି। ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଏବଂ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଲା ପରେ ବେଶ କିଛି ବେଳ ଥାଏ। ମୁଁ ଏହି ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ଭାବୁଥାଏ ଆଉ ଭାବୁଥାଏ ଆମ ଦେଶର କଥା। ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏତେ ବେଶୀ ପ୍ରତିଭା, କିନ୍ତୁ ବଣ ମାନୁତି ବଣ ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବି ଝଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି। କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ, କିଏ ସେମାନଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ପାଏ। ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ନାଚ ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନମତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗାଁ କଥା ଛାଡ଼, ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଟାଉନ ହଲଟିଏ କିମ୍ବା ଅଡିଟୋରିୟମଟିଏ ବି ନାହିଁ। ସିନେମା ଛଡ଼ା ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର କ'ଣ ବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି? ଆଉ ଶସ୍ତା ଲଗାମ ଛଡ଼ା ସିନେମା, এই ଶସ୍ତା ସିନେମା ହିଁ ଆମର ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ କଳୁଷିତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ। ମଝିରେ ମଝିରେ କଲେଜ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଧେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହାରି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ପରି ମନେ ହୁଏନି। ନିଜର ମଧ୍ୟରେ ଅଥବା ଆଖପାଖ କଲେଜରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା, ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରତିଭା ଗୁଡ଼ିକ ଲୁଚିକି ଅଛି, ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ଭୟରେ ଅଯଥା ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେଇ ନୀତିଦିନିଆ ରେଡ଼ିଓ ତଥା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଭା ଅଧୀନରେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ମରିଯାଏ। ଏସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଜାଣିନି। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତୁମର ସରିଗଲା। ଦେନ୍ ୟାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।